हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रधान एजुकेशन। आज आम पढ़ा आसेसिंग द लर्नर। यहाँ आपणकर ओटीटी यूनिट रे नथिले मध्य एटा ओटीटी बहुत इंपोर्टेंट कारण एथरू ही मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर पड़ी थाए। यहाँ आपणकर सब्जेक्ट वाइज जमी ओडिया पेडागोजी हो कि इंग्लिश पेडागोजी हो यही सब सब्जेक्ट रे एटा बहुत ही हेल्पफुल होता है। तेणुक आम यही यूनिट टाक कभर करदेबा ता सह एटा ओएसटीडी बहुत ही इंपोर्टेंट। तो समय डेरी नक आम शीघ्र यूनिट आड़क आगे जावा। प्रथमे आपणकर अच्छी टेस्ट आसेसमेंट इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट माने टेस्ट मेजरमेंट आसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो प्रथमे टेस्ट माने कौन कह पिले? टेस्ट माने कौन? टेस्ट माने होची आपण विभिन्न प्रकार टेस्ट दौरान। एटा मु टेस्ट मैच कथा कहूनी सेटा अलगा हो। यही टेस्ट होचे आमे जो परीक्षण करूचे टू मेजर ए पर्टिकुलर स्किल नॉलेज एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। आमे गोटे पिलार पर्टिकुलर केते नॉलेज अच्छी टूल्स टू मेजरिंग लर्निंग से केते शिखिची केते जानिची सेही जिंस को मेजर करबा पई आमे गोटे टेस्ट नै थाउ। कोन नै थाउ? टेस्ट नै थाउ। सेटा को आमे कहूचे टेस्ट बा परीक्षण बोली कहू थाउ। बुझला? ए ग्रुप ऑफ क्वेश्चन और टास्क टू बी आस्क्ड माने ग्रुप ऑफ क्वेश्चन टास्क पिलाटा को पचरा जाय थाए केमिति फॉर्म रे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हिसाब रे हो कि क्विज हिसाब रे हो कि एग्जाम हिसाब रे हो एमिति आकार रे पिला को पचरा जाय थाए। तापरे कोन करा जाय? ताको मेजरमेंट करा जाय। मेजरमेंट माने आपण मापी थिबे। मापिबे माने कोन? एठी पिला केते आनिला 10 रु केते आनिला पिलाटी 1 आनिला ना 2 आनिला ना 7 आनिला ना 9 आनिला सेटा को आमे कहूचे मेजरमेंट माने केते क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को आमे कहूचे मेजरमेंट। स्कोर मार्क केते स्कोर कला सेटा आपण कहि परिबे। देखंतु क्वांटिटेटिव रहिची क्वालिटेटिव रहिची। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मीन्स आमे पिलार केते क्वांटिटी माने केते मार्क आनिला हिसाब कले। क्वालिटेटिव मीन्स ता क्वालिटी केते अछि। मने करो आमे ओर्स टू एक्सीलेंट दउची गोटे सर्टिफिकेट रे कोन सेटा ता क्वालिटी पिला मने करो 30% मार्क रखिले कौन ओस्ट जदि 90% रखिले एक्सीलेंट सेटा कौन पिलार क्वालिटीटा डेस्क्राइब कर मन कर 90 रु 100% भितर रखिले एक्सीलेंट तो से जगह जो 95 रखिले भी एक्सीलेंट काउंट हम 91 रखिले भी एक्सीलेंट काउंट हम 99 रखिले भी एक्सीलेंट काउंट हम सेमिति। बट इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव परिमाण हिसाब रे आमे देखा गले कौन हम सेटा आपनकर मन कर जने 420 रखी तो से जगह आम कौन कहबा ये 70% रखी हाँ गोटे भैल्यू डिस्क्राइब करदे आम पर्टिकुलर 420 माने 70% 450 माने 75% आम पर्टिकुलर गोटे भैल्यू ही डिस्क्राइब करदे बुझेला। देन आसेसमेंट कलेक्ट्स एंड इंटरप्रेट्स एविडेंस ऑफ लर्निंग पिलाटी कौन आकलन करबा आमे पिला को आकलन करबा कौन कला एग्जाम रे केउठी भूल कला केउठी तार मार्क कमिला केउठी आउ बेटर लेखिथिले आहुरी बेटर मार्क पाई थांता सेटा को आमे कहूचे आसेसमेंट टू चेक द रेडीनेस एंड लर्निंग प्रोग्रेस एंड स्किल एक्विजिशन पिलाटी केते स्किल एक्विजिशन कला तार एग्जाम पाई से रेडी अछि ना नाही आउ कोन रेगुलर फीडबैक आमे एटा आसेसमेंट जरिया बा कोन एटा को आमे कहूचे आकलन जरिया रे पिलार रेगुलर आसेसमेंट करि थाउ माने तार पर्टिकुलर ओडियाटा होची आकलन माने पिला आकलन माने कोन पिलाटी आपण कहू नथिबे एग्जाम आगरो जे पिलाटी 70 रु 80% रखिबो बोली आशा अछि सेटा कोन कले आसेसमेंट कले पिला के कौन केमिति जे पिलार रेडीनेस देखिकी लर्निंग प्रोग्रेस देखिकी तार स्किल एक्विजिशन देखिकी एटा गोटे प्रोग्रेस ओरिएंटेड एटा आपनकर आसेसमेंटटा होची प्रोग्रेस ओरिएंटेड। पिला माने मो पाखरे पेन टैब नाही मु माउस रे एटा एमती एडजस्ट करी करी लेखुची सो पेन टैब आनिला जाय टिके एडजस्ट कर देबे। देन इवैल्यूएशन मींस आपनकर कोन हे जबो आमे शेषरे गोटे जिनस जो करूचे सेटा को आमे कोन कहबा इवैल्यूएशन। प्रथमे परीक्षण कले माने टेस्ट कले देन मेजरमेंट कले देन असेसमेंट कले शेषरे पुनी कोन कले इवैल्यूएट कले पिला को इवैल्यूएट माने कोन मूल्यांकन कले वैल्यू जजमेंट कले कोठी भूल हैला कोठी ठीक कला देन आउ कोन कले बहुत भलो मार्क रखि परिबो हाउ गुड केते भलो अछि पिलार जजमेंट डिसाइड कले बेस्ड ऑन असेसमेंट एई असेसमेंट हिसाब रे आमे ताको इवैल्यूएट कले तापरे ताको आमे कोन कले पुणी आउ थरे केमती ग्रो करि परिबो पुणी टेस्ट कले पुणी मेजर कले पुणी असेसमेंट कले पुणी इवैल्यूएशन कले माने एटा गोटे इंटरचेंजेबल प्रोसेस माने देखंतु एटा मने कर टेस्ट ले एटा हे जबो असेसमेंट एटा
କ'ଣ ସରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଆଇଦର ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ଟେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଇଭାଲୁଏସନ୍। ସବୁଠୁ ଲୋରେ ଆସିବ ଟେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟା କେମିତି ରହିବା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍, ମାନେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରହିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଟିଚର ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେତିକି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କି ନା, ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କଲେ ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଫେଚିଂ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମରେ, କେମିତି କଲେ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରକେ ବହି ଦେବାନି ପୁରା ପାହାଡ଼, ଆମେ କ'ଣ ଧୀରେ 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 କରି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେବା, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କେମିତି, ବାଇ ଥ୍ରୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଅନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ତାଙ୍କେ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କାପାସିଟିଟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଏ ଡୁଇଂ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କଥା କହିଲି, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଏ ଡୁଇଂ, କରିବା ସହ ଶିଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଏଇଟା ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପିଲା ଖାଲି ପାଠରେ ନୁହେଁ, ଷାଠରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ପାୟଲ ନାୟକ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର 4 ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି କେମିତି ସେ ଏତେ ମାନେ କାପାବଲ୍, ମାନେ ଯାହାକୁ ସେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ତ ହାତ ନଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଥିଲା, ୟାଙ୍କର 4 ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଯାହାକୁ ଯିଏ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ଇଏ 1 ନମ୍ବର ହେଇଥିଲେ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲେ ଆର୍ଚେରୀରେ। କେମିତି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ପିଲାର ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ତୁ ପାଠରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ତାର ଏଇ ଲୁକାୟତ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭାଟା ଲୁକାୟତ ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନା, ସେ କ'ଣ ପାଠରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛୋଟ ମୋଟ ଜବ୍ଟେ କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ ଜାଣୁଛି କେମିତି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରପୋଜ ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, 2009 ମସିହା। ଆଉ NP 1986। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ POA 1992। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି, NPE 1986। ବୁଝିହେଲା? ଟିକେ ପିଲା ମାଉସ୍ରେ ଏଇଟା ଲେଖୁଛି, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସୋ ପେନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଣିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ପିଲାକୁ ରେଗୁଲାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ପିଲାଟି କେତେ ଶିଖିଲା, କେତେ ଜାଣିଲା, ତାର କେତେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଲା, କେଉଁଠି ସେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ତାର ହମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ପିଲାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ତଦାରଖ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାର ଅଲ୍ ଡାଇମେନସନ୍, ଫିଜିକାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍, କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍, ପାଠ ସାଠ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଓଭରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ତଦାରଖ କରିବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ୟାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ଅନବରତ ଭାବେ ଚାଲିଥିବ, ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେବ ନାହିଁ।
इट इज ए होलिस्टिक प्रोसेस मीन्स कौन एटा पाठ भी हेबो साठ भी हेबो होलिस्टिक माने ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट टाको एटा एक्टिविटी बेस्ड माने लर्निंग बाय डूइंग एटा चिल्ड्रेन सेंटर बा चाइल्ड सेंटर पिला माने से आपणकर शिशु केन्द्रिक रहिबो एटा पिला माने निजे ही शिखबे निजे ही क्रिएट करिवे निजे ही जानिबे आउ चाइल्ड सेंट्रिक जोटा कहथले एटा चाइल्ड सेंट्रिक रहिबो ऑब्जेक्टिव कोन रहिछि एटार मुख्य लक्ष्य होचे आपणकर ऑल अराउंड डेवलपमेंट स्कोलास्टिक आउ स्कोलास्टिक डेवलपमेंट ही कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो गोटे ऑब्जेक्टिव आउ रिड्यूस बर्डन पिलांक ऊपर चाप सृष्टि कम करबा पई आमे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करिथाउ केमिति जे आपण माने देखिथिबे स्कूल रे विभिन्न प्रकार साइंस एग्जीबिशन हुए तापरे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन हुए फिजिकल कंपटीशन हुए इंडोर गेम हुए आउटडोर गेम हुए रनिंग जंपिंग कोन पई हुए पिलांकु तार पढ़ार चाप कम करबा पई हुए ना गवर्नमेंट रो कोन पैसा बळु जे से लक्ष लक्ष टका दौड़ा ये कुदारे करूची बहुत प्रकार कोन पई पिलांकर कंटीन्यूअस बा होलिस्टिक डेवलपमेंट पई ए सब करा जाय थाए सेही भीतर ही देखंतु जने दुती चांद बाहर की आसिले केमिति ड्यू टू द कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा से कोन पाठरे पढी कि आगो को केते बढ़ी थांते एबे तांकर रनिंग पई बोली ही समस्त जानिले ना नै सेमती इंप्रूव लर्निंग पिलार ऑल ओवरऑल लर्निंग टी बढ़ी थाए देन आसिला आपनकर टाइप्स ऑफ असेसमेंट कोन रही अछि असेसमेंट कोन रही छी आपनकर प्रथमे रही छी फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस कोन असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग एंड इंप्रूव लर्निंग असेसमेंट कोन जेते बेले आपनकर पढ़ा टाइम रे मने करो आपनको टीचर स्कूल को गले क्लास को जाई सारला परे पढ़े देकी सडन पळे आसुछंती कि से कोन मझिरे पिलांकु गाइड करूछंती क्वेश्चन टे पचरुछंती मने करो मु सोलार सिस्टम कोन काहे कि दिन राती होउची ए क्वेश्चन टा जो पचारली पिलांकु सेटा कोन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस सही समय रे ही पिलांकु मु गाइड गली आ सेटा को डेवलप कली पिलांकर लर्निंग टा सेटा को हमें कहबा फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग ऑनगोइंग फीडबैक माने पिलांकु पढेबा सह फीडबैक देकी हमें ताको क्रिएट करी थाउ एटा गोटे कोन टीचर मेड टेस्ट एटा टीचर निजे ही क्वेश्चन तैयारी करी निजे ही तार आंसर बतै थांती पिलांकु एटा डायरेक्ट ऑन क्लासरूम ओरिएंटेड असेसमेंट एटा इट इज मेजर हाउ वेल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एटा कोन करे पिलांकु मेजर करे केते वेल केते भलो अछि केते मंद अछि कोठी पिलांकर लैक होछि कोठी पिला माने बुझिया पई असुविधा होछि तन कर सेटा हमें यूज करथाउ फॉर्मेटिव असेसमेंट देन समेटिव असेसमेंट मींस एंड ऑफ यूनिट और कोर्स आपण माने टेस्ट एग्जाम दैथबे प्री टेस्ट एग्जाम दैथबे हाफ ईयरली दैथबे वर्ष शेष रे बोर्ड एग्जाम दैथबे कोन सेही टेस्ट को ही हमें कहूचे समेटिव टेस्ट एठी कोन डिटरमाइन करा जाय जे पिला केते सिखिला वर्ष तक जो आमे पढेलु पिला को पिला केते सिखिला सेटा हमें केमिति जरिया रे जानिबा ता परसेंटेज जरिया रे जानिबा अदरवाइज केते मार्क रखिला बोली जानिबा ता माने नह जे जने पिला मने करो 70% रखिला 70% रखिला नाही जे पिलार 70% नॉलेज अछि होय तो से एग्जाम बेले देह खराब थिबो होय तो से जेउटा पढिथिबो सेटा पढि नथिबो तो समेटिव असेसमेंट कोन डिटरमाइन करे एंड ऑफ द यूनिट माने यूनिट रु से केते सिखिला केते जानिला सेही जिनिसटा डिटरमाइन करि थाई एटा गोटे जजमेंटल आमे पिला को जजमेंट करि थांतु ते केमिति जे पिलाटी एतकी मार्क रखिला फर्स्ट क्लास पिला ना सेकंड क्लास पिला ना थर्ड क्लास पिला आउ सर्टिफाइड स्टूडेंट मास्टरी पिला को सर्टिफिकेट प्रदान करा जाय थाए आपण माने बोर्ड रे हो प्लस 2 रे हो यूनिवर्सिटी हो सर्टिफिकेट पाउछंती ना नै केमिति जे एंड ऑफ द यूनिट बा कोर्स समेटिव असेसमेंट द्वारा आपण से सर्टिफिकेट टा को प्राप्त करूछंती बुझी हला इट प्रोवाइड ग्रेड एंड फाइनल जजमेंट एटा कोन करे ग्रेड जो दे थाए जजमेंट दे थाए एटा ही करि थाए डायग्नोस्टिक असेसमेंट मींस आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डायग्नोस्टिक मीन कोन आपण जो गले मेडिकल डायग्नोसिस करूछंती माने कोन सेटा आपण को देह कोठी खराब अछि कोठी भलो अछि सेही जिंसटा देखुछंती माने तार अर्थ कोन
ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଉ ୱିକନେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ବଡ଼ିର କେଉଁଠି ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଇଛି କି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋ ଦେହଟା କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରେ। ସେମିତି ଟିଚର ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିବ ଯେ ପିଲାର କେଉଁଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ତାର ହମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ପାଠଟାକୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେକର ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି RI ଅମିନ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ପୋଲିସ, ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ, ଏଇଟା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିବେ ବା ନିଜର ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା? ମନେକର ଜବ୍ରେ ଅଛି 1000ଟା ପୋଷ୍ଟ, ପିଲା ପକାଇଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ, ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ପ୍ରଥମ 1000ଟା ହିଁ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି, ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ମିନ୍ସ ଜବ୍ ପାଇବା ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ର୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି 1ରୁ 1000 ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇବେ, ଯଦି 1ରୁ 1000 ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ପ୍ରୋଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ପିଲାର ଏବେର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ କରିବା, ତା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏବେ ସେ କେତେ କ୍ୟାପଚର କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାର ଫ୍ୟୁଚରଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଯେ ପିଲାଟି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି କରିପାରେ, ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାପଚର କରିପାରେ, ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ କୋଚିଂ କଲାବେଳେ କହିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ତୋର ମାଇଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତୁ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବୁ, କି ତା ମାଇଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ? ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ମେଜର କରାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମେଜର କରିଥିଲି? ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସମିଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ସମିଟିଭ୍ରେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମେଜର କରିଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ରୁ ଫର୍ମିଟିଭ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ଫର୍ ଫର୍ମିଟିଭ୍। এইটা আপনার ইম্প্রুভ লর্নিং। এটা অনগোইং প্রসেস। অনগোইং প্রসেস মু আপনার কোটি কইলি সেটা আপনার ফর্মিটিভ্রে কইলি। ফর্মিটিভ আসেসমেন্ট হচ্ছে আপনার অনগোইং প্রসেসমেন্ট। বুঝিলা? এটা খালি জস্ট মনে রখি দিও, এটা বেশি কিছু পড়ব না এক্সামে। আসেসমেন্ট অফ কোণ, ফর কোণ, আজ কোণ, এইটা হি পড়ব। দেন আসেসমেন্ট আজ লর্নিং। লর্নর রিফ্লেক্ট এন্ড সেଲ୍ଫ ଆକ୍ସେସ୍, ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନେଚର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନେଚର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଶିଖିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନଲେଜଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି ଏଇଠି? କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ? ଲର୍ନର୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନଲେଜ। ଲର୍ନର୍ସ କ'ଣ କରେ? ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥାଏ। ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କାହା ସହ କଥା ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ବସିବା ଉଠିବା ଦରକାର, ଟିଚରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଆମେ ରହିବା ଦରକାର, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ କେମିତି ମିଶିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜିରୋ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରରେ ମାଷ୍ଟରୀ ଲାଭ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଦେନ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍। ତମ ପିଅର ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ଦେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଭେରିୟସ୍ ସେକ୍ଟର, ଭେରିୟସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଟିଚର ଆଜ୍ ଏ ଫେସିଲିଟେଟର। ଟିଚର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଇଡାନ୍ସ ହିସାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଟିଚର ପୁରାପୁରି ପିଲା ଉପରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁରେ ଠିକ୍ରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ପଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫେସିଲିଟେଟର ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର। ବିଲ୍ଡ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ? ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଜେ ବାଜେ ଜିନିଷ ନ ପଢ଼ାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହ ପିଲାର ମିନିଂଫୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟେ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଉଥିବା ସେଇଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ରୁ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ବୁଝିଲା? ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ସବଜେକ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ
perspective. These are the characters of subjective constructivist perspective. ବୁଝିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଟାଇପିଂ ହେଇପାରିନି ବୋଧେ ହଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଟୁଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପର୍ପଜଫୁଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିଥିବେ ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ବର୍ଷା ଜଳ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଆଣ କି ମନେକର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଯେଉଁ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି କମ୍ କରିକି ରଖିବା ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଘର ବ୍ରିଜ୍ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ କ'ଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏମିତି ରହିବା ଏପଟେ ଯିବେ ଲୋକ ଏପଟେ ଆସିବେ ଏପଟେ ଫାୟାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏପଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କେବେଠୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିକି ଆଣିବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନୋଟିଂ ଦେୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସେଟିଂ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାକ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମିନ୍ସ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ସର୍ଭେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଟିଂ ଦେଲି ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଠିକ୍ ଥିବ ବଟ୍ ସେମାନେ କେମିତି ରେଟିଂ କରିବେ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କେମିତି କାଲିଭର ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ୍ ନା ନାହିଁ ଏମିତି 4-5ଟା ଦେଇ ସେ କ'ଣ ରେଟିଂ କରିବେ 10ରୁ ଏତିକି ଯିଏ ଅଧିକ ରଖିଲା ତାର ରେଟିଂ ହାଇ ହେଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ ହେଲା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପିଲାଟି କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ମନେକର ମୁଁ ସମିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟଟେ ଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେଷ୍ଟଟେ ଦେଲି ମୋ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତିକି ପାଇଛି ଇଂରାଜୀରେ ଏତିକି ପାଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଏତିକି ପାଇଛି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଏତିକି ପାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୋତେ ଡିଫାଇନ୍ କରାଗଲା ଯେ ମୁଁ କେତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋର ଦେଇଛି ମାନେ ମୋର କେତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିଖିଛି ଜିନିଷଟି କେତେ ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆଜ୍ ଏ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ବେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି ନିଜର ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ କେମିତି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ମିନ୍ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଥାଏ ରୁବ୍ରିକ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍ ସର୍ଟନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟି ମେଜର କରାଯିବ ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଦେନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଫିଲିଂ ବିଲିଭ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ସମ୍ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର ବିଲିଭ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବିହେଭିଅର ରହିବା ଦରକାର ମନେକର ଆପଣ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖାଯିବ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଯିବ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଖାଯିବ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡେଲିଭର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ କେମିତି ହଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆନସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ ମାନେ ତ ମାନେ ଯାହା ଥିବ ରେକର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଯେମିତି ରହୁଛି ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅର୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣ କ'ଣ
କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଥାଉ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିକି ଥାଆନ୍ତୁ ନା ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଆନସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ବାହାର କଲି, ଏଇଟା ଏତିକି ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଏତିକି ପିଲା ଏବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ମାର୍କ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଆନସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କୁଲ। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନିଜେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ କାହାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ନିଜେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିଲେ କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜର ରେକ୍ଟିଫାଏ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ପିଅର ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମିଶିକି, ତାର ଓଲଟା। ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ, ପିଅର ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ମିଶି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ସେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ, ତ ଆଉ ଜଣେ ବି ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗସାଥିରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ପିଅର୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ସେମିତି ସେଲ୍ଫରେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ। ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ଲାନିଂ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ପୋଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କର, ଆସିକି ଇଟା ବାଲି ପଥର ପକାଇକି ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ କି? ନା, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକିବେ, ଘରଟା କେମିତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, କିଚେନ୍ ରୁମ୍ କେମିତି, ବେଡ଼ରୁମ୍ କେମିତି, ବାରଣ୍ଡା କେମିତି, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ମାନେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ ବାଲି ଲାଗିବ, କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କେତେ ଇଟା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ କହିବା, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସେଟ୍ କଲି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମଡରେଟ୍ ଦେବି, ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରହିବ ନା ହାର୍ଡ଼ରୁ ସେ କମ୍ ସଫ୍ଟ ରହିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଇଜିରୁ ମଡରେଟ୍ ରହିବ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଲୋ ଲେଭେଲରୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଥାଉ। ଦେନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ୱେରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଇଜିରୁ ମଡରେଟ୍ କରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା, ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହିବା କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାରିଂ। ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କି। ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ସେଇଟା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି ସେଇଠି କାମ ଦେଲା ଦେନ୍ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ରିଭାଇଜ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଦେନ୍ ପୁଣି କରିବା, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା, ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍, ପୁଣି ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଏମିତି ରହିଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବା ଦରକାର, ରିଲାଏବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର, କୋଶ୍ଚିନ୍ର କ'ଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ନ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନ ଭର୍ତ୍ତି କି ମ୍ୟାଥ୍ ଭର୍ତ୍ତିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫିଜିକ୍ସଟା ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପଚାରୁଛେ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ମନେକର 4ଟା ଅପସନ୍ MCQ ଦେଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ର MCQଟା କ'ଣ, MCQ 4ଟାରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର୍ ହେବା ଦରକାର, ନାଇଁ କି 4ଟାରୁ 4ଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଥିବ, ନାଇଁ କି କ'ଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ନା ରଙ୍ଗ ଅପସନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି ଅପସନ୍ ସେଠି ନଥିବ, ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନୁହଁ। ୟୁଜେବିଲିଟି, ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ବି ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ୟୁଜେବିଲିଟି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍, ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଇଜିଲି କ'ଣ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି, ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏତେ ଟଫ୍ ଦେବି ଯେ ପିଲା କେହି ଜଣେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେନି, 100 ମାର୍କରୁ ସମସ୍ତେ ମନେକର 10 ରଖିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି ହେବ କି, ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଯେ ପିଲାଟି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଟଫ୍ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହାର୍ଡ଼ ଟଫ୍ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍, MCQ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ରେ କରିବା। ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମିନ୍ସ 2 to 3 ଲାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କଭର୍ କରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କହିଲି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ବୋଲି। ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିନ୍ସ 4ଟାରୁ ଗୋଟେ, ସେଇଟା କି 2ଟାରୁ ଗୋଟେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍। ଏସେ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଦରକାର। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ମାନେ
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆଗଲା ସେଇ ଟପିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ ପ୍ରପର୍ 4ଟା ଜିନିଷ ତକ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ସେଇଠି ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ରହିବନି, ମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଥ୍ ଫଲୋ କରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଥ୍ଟିଏ ଫଲୋ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ନିଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅନଗୋଇଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟିଚର କରିଥାଏ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ। ଆଉ ଟିଚର ମେଡ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଗୋଇଂ କ୍ଲାସରୁମ୍। ସ୍କେଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ ନମିନାଲ ସ୍କେଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ନମିନାଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍? ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ହାରିସ୍। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ୱିଲିୟମ୍ ହାରିସ୍। ସେମିତି ନମିନାଲ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେସିଓ। ନମିନାଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ? କାଟାଗୋରୀ ସ୍କେଲ୍। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କାଟାଗୋରୀରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ନମିନାଲ। ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ୱାଇଜ୍ ରଖିବା। ମନେକର ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି ସେ 1 ନମ୍ବର, ତାଠୁ ଯିଏ 2, 3 ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ୱାଇଜ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ସ୍କେଲ୍। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ୍ ମିନ୍ସ ଜିରୋ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଜିରୋର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ମିନିଂଫୁଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ? ରେସିଓରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲ ରେସିଓ ଆମର କେତେ ରହିଛି କି ପାସ୍ ହାର କେତେ ରହିଲା, 100ଟି ପିଲାରେ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ ହେଲେ, କେତେ ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରେସିଓ। ହାୟର ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରୁଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ। ସେମିତି ଗ୍ରେଡ଼ିଂରେ କ'ଣ ଲେଟର ଗ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛେ ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ। ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଉଛେ CGPA ଯେଉଁ ଦେଉଛେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡ୍। NCF 2005 କ'ଣ କହିଛି? NCF 2005 ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମର ପିଲାର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ କେଉଁଠି? NCF 2005। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡେନ୍। ପିଲାମାନେ ବିନା ଚାପ ସହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ଅନବରତ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିବ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଟେଷ୍ଟଟି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର, ରିଲେଏବଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍, ୟୁଜେବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ରେ ସେଇଟା କାମ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଭ୍ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ସେଠି ବେଶୀ ବାଜି ମାରିଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଆମେ କ'ଣ ଓଭରାଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଥିବାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ। ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ମିନ୍ସ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୱିଥ୍ ଅଦର। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସହ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଏଇଟା ଆମେ ର୍ୟାଙ୍କ କରିଥାଉ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ କାହା ହିସାବରେ ବେଶୀ କମ୍ କରିଥାଉ। ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆନ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ପେୟାର ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ଫିକ୍ସଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଆପଣ ଯଦି OTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ RHTରେ ବସିପାରିବେ, PGT TGT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ OTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ଫିକ୍ସଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମାଷ୍ଟରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣ ସେଠି ମାଷ୍ଟରୀ ଲାଭ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଫୋକସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି OTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ।
यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एटा आपनकर इम्प्रूवमेंट पई हेताय होलिस्टिक असेसमेंट मीन एटा आपनकर करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी रो डेवलपमेंट पई होलिस्टिक असेसमेंट एटा बैलेंस जजमेंट बोथ स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट पई देखा जाय एटा ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर जोटा मु कहतली माने सब प्रकार डेवलपमेंट लर्नर रो देखा जाय प्रमोट्स ऑल अराउंड ग्रोथ एटा आपनकर सब ग्रोथ होई थाए बुझिला एटा थिला आपनकर असेसिंग द लर्नर तीनटा डिवाइड करिक आमे सब सारी देले आ क्लास टी केमती लागला निश्चय कमेंट रे जणेबे आ क्लास टी जदी भल लागे निश्चय लाइक कमेंट शेयर करिवे प्रधान एजुकेशन को आहुरी आगो को बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास नहीं के आसबा रहुची देखा हवा आ गोटे क्लास रे नमस्कार जय जगन्नाथ।